A layer diagram, sir. ಅಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ರಫ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಹರಿ ದಟ್ ಡೇ you just tell me. I'll start from here. You tell me whether this is where we stopped in the last class or not. Screen visibility, yeah? Okay. We had written the layer diagram of a transistor. I just said that we will get what is called as a PNP transistor. Correct? Did we stop here? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ yes sir okay so we constructed the PNP transistor we called this as P plus N as well as P. Just to brief up what was done in the last class, we took a NP junction, we wanted to get different current values out of it, and we all know NP is always reverse biased. So in a reverse biased junction or a diode, current is always constant. It is not dependent on this reverse voltage. If you call it as VR, the current which flows in the NP junction is independent of VR. But we were interested in getting different values of currents. So just by increasing the VR value, it is not possible for us to get higher current values. So what we did, we added P plus. So now we are claiming that P plus will provide extra amount of carriers which will increase the current in the reverse bias junction. That is our claim. So our idea is to see whether we get this current or not. Constant current source by adding a P plus junction. So these are the different current values what I get. I01, I02, I03. Earlier we were getting only one current I0. Now we are getting different currents. This is our claim. So to get this, we have added P plus, and that is how a transistor has got formed. Till here, I think we stopped. Correct? Diploma students? Illing will see the papa. Yes, sir. Okay. Illinda mundu hoganante. So now what we'll do, we will connect a positive voltage between P plus and N. And we will see what will happen. I will call this as forward voltage because we are forward biasing this junction. So now you can see two junctions available here. Which are those two? Junction 1, I'll call it as JE. JE stands for emitter junction. Second junction between these two, which I'll call it as JC junction. ಯಾಕೆ JE JC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮಿಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ JE JC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ so now we shall see what happens in this we shall observe what is going to happen in this so now what are the majority carriers in the P plus side P plus ಅಲ್ಲಿ majority carriers ಏನಿರುತ್ತೆ last class ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ holes are majority carriers so when you apply a positive voltage what will happen holes will move away from the positive in the n side electrons are majority carriers so electrons will try to move away from this ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ n ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ electrons are the majority carriers ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು according to you electrons will flow in which direction some quick answers ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜಾಗ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ you can either go to this P plus side or to P side ಅಥವಾ ಎಮಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
Will it move to the collector or emitter? What is your answer to it? Emitter. ಯಾಕೆ collector ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ? Your answer is correct. Base electrons will move to the emitter side. It is correct answer. But why not to the collector? Collector ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ದೂರ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will have certain amount of electrons. ಇದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬೇಸ್ ರೀಜನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದ ಬೇಸ್ ರೀಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್. ಸೊ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ the numbers will always be very less. I will tell you for what reason the concentration is made very low in this case. So holes important ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಸೈಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ as per the statement I don't have to worry about the electrons for the time being. So holes emitter ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಹೋಯ್ತು. So I'll write that because of forward bias of JE junction, holes will move from emitter to base. ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ. ಆಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? What is the next thing that is going to happen? Whatever hole that is there in the base region, it should further move towards the collector region. Why? Because you are applying a voltage VR here, which is large enough. This voltage, what you are applying, is large enough to attract all the holes which are there in the base towards the collector side. So final ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whatever holes you have got in the emitter side will all go to the collector side. So we can right now for the time being we can say like that. So whatever holes you have got that will move towards the collector side. So this is what is the hole movement. ಹೌದಾ? ಬರಿಬೋದಾ ಈ ತರ? So earlier we are getting only minority holes which were there in the n type towards P, but now we are getting a larger amount of holes towards the collector side. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ NP ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ P ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ P ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ. So it is emitting out. That is why the name emitter is given. Collector is all collecting it. That is why the name collector. ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ I01 ಇಂದ I02 ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ I02 ಇರೋದು I03 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪಂಪ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಸೈಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೋ. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we are able to realize, let me say that in a transistor with the above setup we are able to realize different
constant current values with the change in VF voltage. Remember, it is not VR voltage. VR will not do anything. But in this case, VR will also play because it is going to accept more number of holes towards it. It is going to attract more number of holes. But it is VF which plays a major role here. It is going to pump out the holes to the collector side. So ಇದರಿಂದಾಗಿ we are able to get the expected graph. ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರದೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ರೀ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರೋವರೆಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಇರ್ಸ್ಮುರ್ಸಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಕಾಗಿದೆಯಾ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, at least when I am teaching this for the very first time for lateral entry students. For others anyways we have done it. So ಇದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ in a transistor. ಸೊ ಒಂದು PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಗೇನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್, P ಪ್ಲಸ್ N P. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾ ಏನೇನು ವೈಟ್ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಏನೇನು ಈ ಇಂಕಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಂಕಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೋಲು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಇವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. All white color indicates majority carriers. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ವೈಟ್ ಇಂಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಸೈಡ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ when forward voltage is applied
between emitter and base, two things will happen. In fact, three things, but right now I'll concentrate on two things. Two things will happen. ಮೊದಲನೇದು, holes are moving towards base, and likewise electrons will move towards the emitter side. Electrons in base move towards emitter. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮಿಟರ್, ಸಾರಿ, ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮಿಟರ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮಿಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ 20 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ 1000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್. ದ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್. ಎಮಿಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 10 ಹೋಲ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗಿಂದ ಬೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ತರಕ್ಕೆ. ಸೊ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಲಿ, ಎರಡು ನಡೀತಿರೋದು ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಮಧ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ 1000 ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟರ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ? ಎಮಿಟರ್ ತರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎಲ್ಲದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೇನೇ 1000 ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ 1000ದಲ್ಲಿ? 10. So we lost holes in the base. ಸೊ 1000ದಲ್ಲಿ 10 ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು 990 ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ತಂದು ಕೂಡಲೇ, ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನು ಹತ್ರ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಎನ್ ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ electrons or any carriers will have a tendency to move towards the other side. So move ಆಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ electrons. Some amount of electrons will get recombined with holes. What you observe is formation of negative as well as positive ions. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇದು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, IB ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈದರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ರೀಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. Because of the small quantity, you expect a small amount of current. ಇದು ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ IB ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು. ಎಸ್ ಸರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ. So what I will say is we expect all the holes to reach the collector. We expect all the holes to reach the collector. This is hole flow. But not the entire hole will reach the collector. There will be certain amount of electrons which are lost in the base region. And that is indicated like this. So whatever is indicated here is all the hole current, not that. ಅದಷ್ಟು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಹೋಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮಿಟರ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬರೋಣ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್? ಇದು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೈನಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು? ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಈ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ present in the base and collector will get exchanged. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂತು. ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಗಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. we are going to get a little bit number of holes. ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಹೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಎನ್ ರೀಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ರೀಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ I0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ I0 ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನೇ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಗೇನು 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದ್ನಲ್ಲ, ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಒನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ emitter junction. There is third component which comes into picture, which is the reverse current which flows between the collector and the base terminal because of the minority carriers. So these three will form together the total current component in a transistor. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. We have to write it in the form of equation. So ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳದ ಹೊರತು ನಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರೋ? IE current is the emitter current. I'm sorry, input current. IC current will become the output current. In between, whatever current you expect becomes the IB current. IB current flows here. So ideally speaking, can somebody tell me what should be the relation between IC and IE? Ideally, ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ IC ಮತ್ತೆ IE ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್? ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಹೇಳ್ರು ಮಕ್ಕಳ. ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? It should go to the collector side, sir. Yes, it should go to the collector side. So ideally we expect IC equal to IC equal to IE, but this will not happen. IE and IC are never going to be the same. Why? Because of base.
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ಬೇಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ನ ತಿಂತು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಮುಂಚೆ. ಬೇಸು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎಮಿಟರ್ ಬರುವಂತ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಇದು ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ amount of current will flow towards the collector side, and we should write it in terms of the emitter current. So just for the sake of simplicity, instead of calling it as IE, allow me to call it as IEP. IEP ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು? ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್. P ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ಎಮಿಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IEN ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? IEN ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಮಿಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಎಮಿಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಎಮಿಟರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬರೀ P ಪ್ಲಸ್, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ? ಬೇಸ್. Yes, because of this. So ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, IEN ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, IEP ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎಮಿಟರ್ ಸೈಡು, ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ IEP ನ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ IEN ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್. ಈಗ IC ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಬರೀ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ IC ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣಂತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ IC? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ IC should become equal to IE. What is IE equal to? It is combination of both these currents. So I should write it as IEP plus IEN. ಇದನ್ನೇ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. IE equals IC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ IC will not be equal to IEP plus IEN. ಹಾಗಿದ್ರೆ IC equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? I shall write this IC as some B times of IE. What is this B? B basically stands for base transport factor. Base transport factor. So IEC is equal to B times of IE. And IA is nothing but IEP plus IEN. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು, IC is equal to B times of IEP alone. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, IC is equal to B times of IEP. ಇದು ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರೋದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ? ಎಮಿಟರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ? ಒಂದು ಎಮಿಟರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈಗನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ರಪ್ಪ, ಮತ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ನನಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬರೋದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್ಗೆ? ಇನ್ಯಾರು ಹೋಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇಸಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? I0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ IC0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನ instead of just calling it as I0, I'll call it as IC0. So total collector current IC will be equal to some B times of IEP plus IC0.
This becomes the standard current equation. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ. IC is equal to alpha times of IE plus IC naught. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, I will concentrate only on the whole current which is coming from the emitter side because I have to define few more things. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. Allow me to start with this equation. IC is equal to B times of IEP. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣಂತೆ. ಸೊ B is base transport factor. Let me again write it for you. B is called base transport factor. Ideally B value ಏನಿರಬೇಕು? Ideally B should be equal to one value ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 1. Very good. So we expect IC to be equal to IEP. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. Ideally ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ it is never possible. So next ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಗಾಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ efficiency. Emitter injection efficiency. What is this emitter injection efficiency? It is the ratio of the emitter hole current divided by the total emitter current. What is total emitter current? IEP plus IEN. IEP plus IEN. This is what is called as the emitter injection efficiency. So ಇದನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should even include this in our derivation when we find the total collector current value, and later on we define something called as the current transfer ratio or the current gain. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I will define the current gain of ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಿಮಿಟರ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಬೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಅದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? IC. ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ IE. ಸೊ IC ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? B ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ IEP ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? IEP ಪ್ಲಸ್ IEN. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣಂತೆ. IEP ಪ್ಲಸ್ IEN. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗಾಮಾ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ B times of gamma is what you get. This factor is what is called as alpha value. So current gain alpha ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ಗೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದೇ ಆಲ್ಫಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the transport factor as well as the injection efficiency, emitter injection efficiency. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, IB ಕರೆಂಟ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ IB ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ ಅಂತ? IB ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು? ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? At the base terminal, what are the current components that we get? ಬೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಬೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ? IEP. IEP ಹೆಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ. ಎಮಿಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಂದ ತಾನೆ ಆ ಇ ಎನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅದು ಬೇಸಿಂದೇ, ಅದು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಂದನೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸಿಂದಲೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಐ ಎನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಎಮಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಬಿ ಆಗ್ಲಿ, ಗಾಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಐಇಪಿ, out of total IEP, total holes IEP, B times of IEP went towards collector. So what is the left out? Total is IEP napa. Out of that, B times of IEP got lost. So ಈ left hand side na IEP ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಈ left hand side na IEP ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಐಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಇಪಿ. ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಐಇಪಿ. ಹೌದೇನ್ರಪ್ಪ? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಐಇಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಐಇ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐಇ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 1 minus b times of IEP. This becomes the base current. Okay. So with this we can write an equation for the current gain in common emitter configuration. Current gain in common emitter configuration is defined as what? Common emitter alli output current yavadagutte? Emitter is common. So output current yavadu irutte? Input current to IA irutte. So what is IC? V times of IEP. Oda divided by what is IE current component? I'm sorry, IC by IB. What did I write? IC divided by IB. Input current base ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So what is IB? ಈ equation ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆ equation ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. IEN plus 1 minus B times of IEP. This is what you will get. So this equation can further be, we'll rearrange all these things. B into I'll take IEP plus IEN common in the denominator. IEP plus IEN na common in denominator. So let me write that B into IEP divided by IEP plus IEN multiplied by what you get here. I can write this as 1 minus B times of, rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ equation ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? IEP divided by IEP plus IEN. ಈ equation ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು rearrange ಮಾಡಿದಾಗ ಈ equation ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. So this I'll take it to the numerator part. So B into IEP divided by IEP plus IEN divided by 1 minus B into IEP divided by IEP plus IEN. ಈಗ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? IEP plus IEP divided by IEP plus IEN. ಏನಿದು? What is that? What is the notation we have given for this? Gamma. Very good. Divided by 1 minus B times of gamma. What is B into gamma? ಈಗ ಇನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. B times of gamma is what? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿದೆ.
B times of gamma is alpha. So I can write this term as alpha divided by 1 minus alpha. So, and this term is called as beta. IC by IB na beta anta ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿ ಬೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬಿಗೂ ಬೀಟಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಿನೇ ಬೇರೆ, ಬೀಟಾನೇ ಬೇರೆ. So, in terms of alpha, we can find out beta. Similarly, we can find alpha in terms of beta. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. A transistor can be made to work as an amplifier. For that reason, all the above equations will be found. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬರೆದಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಗುವೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ? how is that we can say that the equations whatever we have derived, or alpha and beta finally whatever we have derived, how is it going to relate to the amplification? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಏನಿಲ್ವಾ? ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ explanation ತಗೊಂಡು we shall move further into the other articles. Okay, so for today we shall wind up the class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. you should try to understand. You should put some little bit more effort. Go through the textbook. ನೀವು ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಮುಂಚೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೂ ಕೂಡ. ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನೋಟ್ಸು? ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ನೋಟ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ರಘುನಂದನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸಿರಿ ಅಥವಾ ರಘುನಂದನ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು? Yes sir. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಘುನಂದನ್ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. Thank you. All of you may leave the class. Sir.